إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع إن كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد. ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد நயவஞ்சகத்தன்மையும் அதன் அடையாளமும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மனிதர்களாகிய எம்மை இவ்வுலகிலே படைத்து மனிதர்களாகிய எங்களுக்கு இந்த உலகத்திலே என்னென்னவெல்லாம் தேவைப்படுகின்றதோ அத்துணை விடயங்களையும் அவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறான். அத்துணை விடயங்களையும் அவன் ஏற்படுத்தி அதிலே ஹராமான விடயங்கள் ஹலாலான விடயங்கள் என்று பல்வேறு விடயங்கள் காணப்படுகிறது. அதனையும் அல்லாஹ் தஆலா தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறான். முஸ்லிம்கள் என்பவர்கள் யார், முஸ்லிம்கள் என்பவர்கள் எப்படி வாழக்கூடியவர்கள், எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதனை எல்லாம் அவனது அருள்மறையாம் திருமறை குர்ஆனிலே தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறான். அதே போல முனாஃபிக்குகள் என்பவர்கள் யார், நயவஞ்சக தன்மையுடையவர்கள் யார், அவர்களின் அடையாளங்கள் என்ன, அவர்கள் எப்படியெல்லாம் செயல்படுவார்கள் என்பதனையும் அல்லாஹ் தஆலாவும் அவனுடைய தூதரும் மிக தெளிவாக எடுத்துக் கூறியிருக்கிறார்கள். முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு கூட்டமைப்பாக தான் முஸ்லிம்கள் ஒன்றுபட்டு வாழ வேண்டும். அதே கூட்டமைப்பிற்குள் தான் அந்த நயவஞ்சகர்களும் காணப்படுவார்கள். இன்று எத்தனையோ இயக்கங்கள் காணப்படுகிறது, அதிலே அந்த நயவஞ்சகர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். முஸ்லிம்களை தவிர உள்ளவர்கள் முஷ்ரிக்குகளாக ஜாஹில்களாக தான் இருப்பார்களே தவிர முனாஃபிக்குகளாக இருக்க மாட்டார்கள். முனாஃபிக்குகள் நயவஞ்சகர்கள் எதற்குள்ளே இருப்பார்கள் என்றால்,
முஸ்லிம்களுடைய கூட்டமைப்பிற்குள் அவர்கள் நடமாடிக்கொண்டிருப்பார்கள். இவர்கள் முனாஃபிக்குகள் என்று சரியாக எம்மால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள கூட முடியாது. அப்படி மறைவாக அவர்கள் இதற்குள்ளேயே செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள். அல்லாஹ்வும் அவருடைய தூதரும் சொல்லக்கூடிய அடையாளங்களை வைத்து நாம் நோக்கும்போது நயவஞ்சக தன்மையுடையவர்கள் யார் என்பதனை எம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், முனாஃபிக்குகள் மூமின்களின் பக்கமும் இல்லை, காபிர்களின் பக்கமும் இல்லை, இடையிலே தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். அவர்கள் காபிர்களோடு சேரவும் மாட்டார்கள், அவர்களோடு சேர்ந்து பயணிக்கவும் மாட்டார்கள், முஸ்லிம்களோடு சேர்ந்து பயணிக்கவும் மாட்டார்கள். ஆனால் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியிலே இருப்பார்கள். அவர்கள் எப்படி நடமாடுவார்கள் என்றால், அந்த நயவஞ்சக தன்மையுடையவர்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்ட நிலையிலே இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு மத்தியிலே அவர்கள் ஒரு சில விடயங்களை பேசிக் கொள்வார்கள், உரையாடிக் கொள்வார்கள். ஆனால் முஸ்லிம்களாகிய எமக்கு மத்தியில் எம்மோடு இருப்பதை போன்று காட்டிக் கொள்வார்கள். எம்மோடு சேர்ந்து மார்க்கம் பேசுவார்கள், எம்மோடு சேர்ந்து ஒரு சில நன்மையான காரியங்களை கூட அவர்கள் செய்வார்கள். ஆனால் நயவஞ்சக தன்மையுடையவர்களாக நிஃபாக் தனத்திலே அவர்கள் நடமாடிக்கொண்டிருப்பார்கள். எனவே அல்லாஹ் தஆலா அவர்களின் தன்மைகளை பற்றி கூறும்போது 9ஆம் அத்தியாயத்திலே 67ஆம் வசனத்திலே சொல்கிறான், அல் முனாஃபிகூன வல் முனாஃபிகாத் பஅதுஹும் மின் பஅத். முனாஃபிக்குகளான ஆண்களும் பெண்களும் அவர்களிலே சிலர் சிலரை சார்ந்தவர்கள். யஅமுரூன பில் முன்கர் வ யன்ஹவுன அனில் மஅரூஃப். தீமையான விடயங்களை அவர்களுக்கு மத்தியிலே ஏவிக்கொள்வார்கள், நன்மையான விடயங்களை தடுத்துக் கொள்வார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். முனாஃபிக்குகளின் தன்மையில் அல்லாஹ் தஆலா அடையாளப்படுத்தும் போது இதனையும் ஒரு விடயமாக அல்லாஹ் தஆலா அடையாளப்படுத்துகிறான். அவர்களுக்கு மத்தியிலே பாவமானதை ஏவுவார்கள், நன்மையானதை தடுப்பார்கள். முனாஃபிக்குகளின் பண்புகளில் ஒன்றாக இது காணப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு சொல்வதாக இருந்தால், ஒரு நன்மையான விடயத்தை ஒருவர் செய்யும் போது, செய்வதற்கு எத்தனிக்கும் போது அதனை ஒரு முனாஃபிக் கண்டுவிட்டான் என்றால், இதனை எதற்காக நீ செய்ய போகிறாய், இவருக்காக இதனை செய்ய போகிறாயா, இந்த ஜமாஅத்திற்காக இதனை செய்ய போகிறாயா என்பது போல அந்த முனாஃபிக் எமக்கு தூண்டி அதனை செய்யாமல் தடுப்பான். நன்மையை விட்டு எம்மை தடுப்பான். அதே நேரம் ஒரு பாவத்தை அவன் செய்வதற்கு தூண்டுவான், பாவத்தை செய்வதற்கு எத்தனிப்பான். அதே நேரத்திலே இரு முனாஃபிக்குகள் சேரும்போது அவர்களுக்கு மத்தியிலே பாவமானதை தான் ஏவிக்கொள்வார்கள், பாவமான விடயங்களை தான் செய்து கொள்வார்கள், நன்மையானவைகளை தடுப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். எனவே நாம் சிந்திக்கின்ற பொழுது இந்த பண்புகள் எம்மிடத்திலே சிறிது சிறிதாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் சரியாக சிந்திப்போமாக இருந்தால் அந்த தவறுகளில் இருந்து எம்மால் தவிர்த்து நடக்க முடியும். அந்த பண்புகளில் இருந்து நாம் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும். பாவமான காரியங்களை ஏவக்கூடியவர்களாக வாழக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள், நன்மையான விடயங்களை தடுக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த பண்புகள் யாருடையது என்றால் நயவஞ்சகர்களின் பண்புகள் என்பதாக
அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். இத்தகைய பண்பு எம்மிடத்திலே இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் அந்த பண்பை விட்டும் தூரமாக வேண்டும். இல்லை என்றால் நயவஞ்சகர்களின் பண்புகளில் ஒன்று எம்மிடத்திலே இருக்கின்றது என்பதுதான் அதன் அடையாளம். அதே போல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஆயத்துல் முனாஃபிகி ஸலாஸத்துன், முனாஃபிக்குடைய அடையாளம் மூன்றாகும். இதா ஹத்தஸ கதப, பேசினால் அவன் பொய் பேசுவான். வ இதா வஅத அக்லஃப, வாக்களித்தால் மாறு செய்வான். வ இதா துமின கான, நம்பினால் மோசடி செய்வான். இந்த மூன்று பண்புகளும் முனாஃபிக்குடைய அடையாளமாகும் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள். முஸ்லிம்களாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்திக்க வேண்டிய விடயம், இந்த மூன்று பண்புகளில் ஏதாவது ஒன்று அல்லது மூன்று எம்மிடத்திலே இருக்கின்றதா என்பதனை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். முதலாவது, பேசினால் பொய் பேசுவான், வாக்களித்தால் மாறு செய்வான், நம்பினால் மோசடி செய்வான். இந்த பண்புகள் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியிலே, முஸ்லிம்களாக ஒரு கூட்டமைப்பாக இருக்கக்கூடிய எமக்கு மத்தியிலே காணப்படுமாக இருந்தால் முனாஃபிக்குகளின் அடையாளத்திலே ஒன்று அல்லது இரண்டு அல்லது மூன்று இருக்கின்றது என்பது அர்த்தமாகும். அப்படிப்பட்ட தன்மைகள், அடையாளங்கள் எம்மிடத்திலே இருக்குமாக இருந்தால் அதனை நாம் இன்றோடு விட்டுவிட வேண்டும். இல்லை என்றால் அந்த நயவஞ்சக தன்மையோடு தான் நாம் பயணித்துக் கொண்டிருப்போமே தவிர முஸ்லிம்களாக நாம் பயணிக்க மாட்டோம். அதே போல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னும் ஒரு இடத்திலே அடையாளப்படுத்துகிறார்கள், 4 விடயங்கள் இருப்பதாக. அர்பவுன் மன் குன்ன ஃபீஹி கான முனாஃபிகன் ஹாலிசன், 4 விடயங்கள் இருக்கின்றன. அது எவரிடத்திலே இருக்கின்றதோ அவர் தெளிவான முனாஃபிக்காவார் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள், ஒமன் கானத் ஃபீஹி ஹஸ்லத்தும் மின்ஹுன்ன, அந்த பண்புகளிலே 4 பண்புகள் இருக்கின்றது. அந்த 4 ஏதாவது ஒரு பண்பு இருக்குமாக இருந்தால் நிஃபாக் தனத்திலே, கானத் ஃபீஹி ஹஸ்லத்தும் மினன் நிஃபாக், நிஃபாக் தனத்திலே ஒரு பண்பு அவரிடத்திலே இருக்கும். எதுவரைக்கென்றால் ஹத்தா யதஅஹா, அந்த பண்பை அவர் விடும் வரைக்கும் அந்த நயவஞ்சக தன்மை அவரிடத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கும் என்பதாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். சொல்லிவிட்டு அதனை அடையாளப்படுத்துகிறார்கள். வ இதா துமின கான, நம்பினால் மோசடி செய்வான். வ இதா ஹத்தஸ கதப, பேசினால் பொய் பேசுவான். மேலே அடையாளப்படுத்திய 2 விடயங்கள். வ இதா ஆஹத கதர, உடன்படிக்கை செய்தால் மீறுவான். வ இதா ஹாஸம ஃபஜர, விவாதித்தால் நேர்மை தவறுவான் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த செய்தியிலே 4 விடயங்களை அடையாளப்படுத்துகிறார்கள். மேலே அவதானித்த செய்தியிலே 3 விடயங்களை அடையாளப்படுத்தினார்கள், இதிலே 4 விடயங்கள் என்று அடையாளப்படுத்துகிறார்கள். நாம் சிந்திக்க வேண்டும். இந்த பண்புகள் நம்மிடத்திலே அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆரம்ப காலங்களிலே எம்முடைய ஈமான் உறுதியாக இருந்த சமயங்களிலே இப்படியான பண்புகளை காண்பது என்பது மிக குறைவாக இருந்தது. இன்று அதிகமாக காணப்படுகிறது. 100க்கு அரைவாசி மனிதர்களிடத்திலே இப்படியான ஒரு சில பண்புகள் காணப்படுகிறது. நாம் சிந்திக்க வேண்டும், அல்லாஹ்வை அஞ்ச வேண்டும். இப்படியான தன்மைகளோடு நாம் மரணிப்போமாக இருந்தால் எம்முடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். முனாஃபிக்குகள் நாளை மறுமை நாளிலே நரகத்திலே எந்த எப்படியான இடத்திலே இருப்பார்கள் என்பதனை நாம் அவதானித்திருக்கிறோம்.
நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம், நரகத்தின் அடித்தளத்திலே அவர்கள் இருப்பார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த செய்தியிலே சொல்லுகிறார்கள், ஒரு பண்பு யாரிடத்திலே இருக்கிறதோ அதனை விடும் வரைக்கும் அவர் அந்த நயவஞ்சக தன்மையோடு தான் பயணிக்கிறார் என்பதாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள். எம்மிடத்திலே இப்படியான தன்மைகள் காணப்படுகின்ற போது நாம் சிந்திக்க வேண்டும், இந்த பண்பு யாருடைய பண்பாக இருக்கிறது? இப்படியான தன்மைகள் எவரிடத்திலே காணப்பட வேண்டும்? இது ஏன் எம்மிடத்திலே காணப்படுகின்றது என்று நாம் சிந்தித்து உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். மனிதன் என்ற அடிப்படையிலே ஒரு சில தவறுகள், ஒரு சில நேரங்களிலே ஒரு சில பொய்களை கூறிவிடலாம். ஒரு சில ஒப்பந்தங்களை மனிதன் என்ற அடிப்படையிலே மீறிவிடலாம். வளமையாக தொடர்ச்சியாக இப்படியான விடயங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்குமாக இருந்தால் அவர் முனாஃபிக் தனத்திலே ஒரு பங்கை ஏந்தியவராக இருக்கிறார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. எனவே நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். மேலே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்திய அந்த தன்மைகளும் அல்லாஹ் தஆலா அடையாளப்படுத்திய அந்த தன்மைகளும் எம்மிடத்திலே இருக்கின்றதா என்பதனை நானும் நீங்களும் சிந்திக்க வேண்டும். அதே போல முனாஃபிக்குகளுடைய நயவஞ்சகர்களுடைய மிக முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால், அன்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலும் அந்த நயவஞ்சகர்கள் ஒரு சில பாவங்களை, ஒரு சில செயல்பாடுகளை அவர்கள் செய்வார்கள். சஹாபாக்கள் அதனை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே முறைப்பாடு வைக்கின்ற போது, அவர்களை அழைத்து விசாரிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் சத்தியம் செய்துவிட்டு நான் இப்படி செய்யவே இல்லை, இப்படி சொல்லவே இல்லை என்று சத்தியம் செய்துவிட்டு அவர்கள் தப்பிக்கொள்வார்கள். முனாஃபிக்களுடைய பண்புகளிலே மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு அன்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலும் நடந்தது, இன்றும் நடக்கிறது. அப்படிப்பட்டவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஒரு சிலர் ஒரு தவறுகளை செய்கின்ற போது அமீர் அழைத்து அவரிடத்திலே கேட்கின்ற போது அந்த தவறை அவர் ஒப்புக்கொள்ளாமல், அதனை ஒப்புக்கொள்ளாமல் வெறுமனவே சத்தியம் செய்து, பொய் சத்தியம் செய்துவிட்டு செல்கிறார். எத்தனை சாட்சிகள் இருந்தாலும் அவர் பொய் சத்தியத்தை செய்து அமீரையும் நம்ப வைக்கிறார், அல்லாஹ்வை ஏமாற்றுகிறார். கண்ட அந்த சாட்சிகள் உண்மையை சொல்லும் போது அவர்களை அந்த இடத்திலே பொய்யர்களாக மாற்றுகிறார். முனாஃபிக்குகளுடைய நயவஞ்சகர்களுடைய பண்புகளிலே மிக முக்கியமான ஒரு பண்பாக இது காணப்படுகிறது. இப்படியான தன்மையும் எம்மிடத்திலே இருக்கக்கூடாது. நயவஞ்சக தன்மையிலே மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு இதுவாக இருக்கிறது. எனவே எந்த ஒரு தப்பு தவறை நாம் செய்கின்ற போதும் தலைமைத்துவம் அவரை அழைத்து கேட்கின்ற போது அவர் உண்மை முஸ்லிமாக மோமினாக இருப்பாராக இருந்தால் அந்த இடத்திலே அந்த தவறை ஒப்புக்கொள்வார். நான் திருந்த வேண்டும், திருந்தி உண்மை முஸ்லிமாக வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கிலே தான் அவர் செயல்படுவார். ஒரு நயவஞ்சகன் தான் அந்த இடத்திலே பொய் சத்தியம் செய்யக்கூடியவனாக இருப்பான் என்பதனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்திக்க வேண்டும். தலைமைத்துவம் எம்மை அழைத்து ஒரு சில தவறை நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள், உங்களை பற்றி இப்படியான முறைப்பாடுகள் வந்திருக்கிறது என்று கேட்கின்ற போது உண்மையிலேயே அந்த தவறை நீங்கள் செய்துவிட்டு இந்த இடத்திலே பொய் சத்தியம் செய்து தப்பிக்கொள்வீர்களாக இருந்தால் நாம் யார் என்பதனை சிந்திக்க வேண்டும். எம்மை அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். அப்படி யாராவது செய்திருந்தால்
இன்றே அதற்கு பரிகாரத்தை தேடி தௌபா செய்து முஸ்லிம்களாக மாறிவிடுங்கள். இல்லை என்றால் அந்த நிஃபாக் தனத்தோடு நயவஞ்சக தன்மையோடு நீங்கள் பயணிப்பீர்களாக இருந்தால் ஒரு காலமும் சுவனம் நுழைய முடியாது. அல்லாஹ்விடத்திலே ஒருபோதும் தப்பித்து விட முடியாது. அதே போல இன்னும் பல்வேறு விடயங்கள், அந்த நயவஞ்சக தன்மையுடையவர்கள் பல்வேறு விடயங்களை இதற்குள்ளே இருந்து கொண்டு செய்து கொண்டிருப்பார்கள். இதற்குள்ளே இருந்து கொண்டு பல்வேறு விடயங்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். அதனை அடுத்த உரையிலே தருகிறேன். அகூலு கௌலி ஹாதா அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் லீ வலக்கும். إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. அதேபோல் அந்த நயவஞ்சகர்களின் பண்புகளில் இன்னும் ஒரு பண்பு என்னவென்றால், சத்தியவாதிகளாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களை பற்றி அவர்களிடத்திலே ஒரு தவறுகள் காணப்படுகின்ற போது அதனை அவரிடத்திலே சொல்லி அதனை திருத்தாமல் முஸ்லிம்கள் அல்லாதவர்களிடத்திலே சென்று இன்னார் இப்படியான தவறுகளை செய்கிறார் என்று விமர்சனம் செய்வது, அல்லது பயான் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்ற போது அதனை முழுமையாக கேட்காமல் அரைகுறையாக கேட்டுவிட்டு, அல்லது முழுமையாக கேட்டாலும் கூட வெளியிலே சென்று அந்த பேச்சுக்களை, அல்லாஹ்வின் வசனங்களை விமர்சிப்பது, இந்த பண்பும் நயவஞ்சகர்களின் பண்புகளில் ஒன்றாக காணப்படுகிறது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்திலும் இப்படியானவர்கள் இருந்தார்கள், இன்றும் இருப்பார்கள். ஆனால் இன்று அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆரம்ப காலங்களிலே ஒருவர் இருவர் என்று காணப்பட்டாலும் இன்று அதிகமாக இப்படியான தன்மை கொண்டவர்கள், இப்படியான நிலைப்பாடுகளிலே அதிகமானவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். இதன் காரணம் என்ன என்பதனை நானும் நீங்களும் சிந்திக்க வேண்டும். எம்முடைய ஈமானின் பலவீனம் தான் இதற்கு காரணம். அல்லாஹ்வின் அச்சம் எம்முடைய உள்ளத்திலே சரியாக இல்லாததன் காரணத்தினால்தான் இப்படியான தன்மைகள் எம்முடைய உள்ளத்திலே நுழைகின்றது என்பதனை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதேபோல அல்லாஹ் தஆலா 4ஆம் அத்தியாயத்திலே 142ஆம் வசனத்திலே ஒரு விடயத்தை அடையாளப்படுத்துகிறான். மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை அல்லாஹ் தஆலா அடையாளப்படுத்துகிறான். இன்னல் முனாஃபிகீன யுகாதியூன அல்லாஹ், நிச்சயமாக நயவஞ்சகர்கள் இருக்கிறார்களே, இவர்கள் அல்லாஹ்வை ஏமாற்றுகிறார்கள். ஆனால் அவர்களை அல்லாஹ் ஏமாற்றுகிறான் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், இதா காமு இலஸ் ஸலாத்தி காமு குஸாலா, அவர்கள் தொழுகைக்காக எழுந்து நின்றால் சோம்பேறிகளாகவே நிற்பார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் தஆலா அடையாளப்படுத்துகிறான். நயவஞ்சகர்கள் அல்லாஹ்வை ஏமாற்றுகிறார்கள், அவர்கள் தொழுகைக்காக எழுந்து நின்றால் சோம்பேறிகளாக நிற்பார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா அடையாளப்படுத்துகிறான். நாம் சிந்திக்க வேண்டும். தொழுகைக்காக நாம் வருகின்ற போது, தொழுகைக்காக நாம் நிற்கின்ற பொழுது சரியான ஒரு உள்ளச்சத்தோடு பயபக்தியோடு தொழுகின்றோமா, அல்லது சோம்பேறிகளாகவே தொழுகின்றோமா?
தொழுகையிலே ஒரு கவனம் இல்லாமல், அக்கறை இல்லாமல் ஏனோ தானோ என்று நாம் சோம்பேறிகளை போன்று தொழுகிறோம் என்றால் எம்மிடத்திலே நயவஞ்சகத்தன்மை இருக்கின்றது என்பது அடையாளமாகும். நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அதே போல நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி நாம் அனைவரும் நன்கு அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய செய்தி. முனாஃபிக்குகளுக்கு இஷா தொழுகை, சுபஹ் தொழுகை மிக பாரமானதாக இருக்கும் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். இந்த விடயத்தை நாம் சரியாக சிந்திப்போமாக இருந்தால் எம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எம்முடைய நிலைப்பாடுகள் எப்படி இருக்கின்றது என்பதனை எம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். இஷா தொழுகையும் சுபஹ் தொழுகையும் நயவஞ்சகர்களுக்கு பாரமானதாக இருக்கும். இன்று பள்ளியிலே எத்தனை பேரை நாம் காண்கிறோம்? இன்று எத்தனை பேர் இருக்கிறோம்? எம்முடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கிறது? இஷா தொழுகைக்கு எத்தனை பேர் வருகிறோம்? எத்தனை பேர் வீட்டிலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? என்ன காரணம்? நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோமா? ஒருபோதும் கிடையாது. அல்லது பள்ளியிலிருந்து பல்வேறு விதமான பல மடங்கு தூரத்திலே நாம் இருக்கிறோமா? அப்படியும் கிடையாது. பள்ளிக்கு அருகாமையிலே இருக்கிறோம், அதான் ஓசை கேட்கிறது, பள்ளிக்கு வராமல் வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கிறோம். அதே போல சுபஹ் தொழுகைக்காக எழுந்தும் வராமல் இருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள், எழும்பாமலும் இருக்கிறார்கள். என்ன நோக்கம்? என்ன நோக்கத்திலே அப்படி நாம் செயல்படுகிறோம்? நானாக இருந்தாலும் சரி, நீங்களாக இருந்தாலும் சரி, எம்முடைய நோக்கம் என்ன? எம்முடைய உள்ளத்திலே ஏதோ ஒன்று இருக்கின்றது என்பதுதான் அதற்கு அடையாளம். இல்லை என்றால் இந்த சுப இஷா தொழுகைக்காக நாம் வருவதிலே எந்த அசட்டையும் செய்ய மாட்டோம். முஸ்லிம்களாகிய நாங்கள் உண்மையான முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்தால்தான் நாளையில் மறுமையிலே வெற்றியடைய முடியும். இல்லை என்றால் இந்த நயவஞ்சக தன்மையுடன் நயவஞ்சகர்களாக இதற்குள் நாம் பயணிப்போமாக இருந்தால் எம்மால் ஒருபோதும் சுவனம் நுழைய முடியாது. அல்லாஹு தஆலா 9ஆம் அத்தியாயத்திலே 68ஆம் வசனத்திலே சொல்கிறான், வஅதல்லாஹுல் முனாஃபிகீன வல் முனாஃபிகாத் வல் குஃபார். முனாஃபிக்குகளான ஆண்களும் பெண்களும் நிராகரிப்பவர்களுக்கும் நார ஜஹன்னம ஹாலிதீன ஃபீஹா, நரக நெருப்பை தவிர வேறென்றும் அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்படவில்லை, அதிலே அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். ஹிய ஹஸ்புஹும், அதுவே அவர்களுக்கு போதுமானதாகும். வலஅனஹுமுல்லாஹ், அல்லாஹ் அவர்களை சபித்து விட்டான். வலஹும் அஸாபும் முகீன், நிலையான வேதனை அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதாக அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். நயவஞ்சகர்களான ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் நிராகரிப்பவர்களுக்கும் நரகத்தை அல்லாஹ் தஆலா வாக்களித்து விட்டான். அதிலே அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள். அது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ் அவர்களை சபித்து விட்டான். நிலையான வேதனை அவர்களுக்கு அங்கு இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். எனவே நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அதே போல முனாஃபிக்குகள் நரகத்தின் அடித்தளத்திலே இருப்பார்கள் என்றும் அல்லாஹ் தஆலா சூரா நிசா என்ற அத்தியாயத்திலே சொல்கிறான். எனவே நாம் இதற்குள்ளே முனாஃபிக்குகளாக நயவஞ்சகர்களாக பயணிப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நாளை மறுமையிலே எமக்கு அந்த வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த நரகம்தான் கிடைக்கும் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. நாம் இதற்குள் உண்மை முஸ்லீமாக வாழ்வோமாக இருந்தால்தான் நாளை மறுமையிலே எம்மால் அந்த சுவனத்தை அடைந்து கொள்ள முடியும். எனவே முஸ்லிம்களாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் சிந்திக்க வேண்டிய விடயம்,
மேலே அடையாளப்படுத்தப்பட்ட அந்த அடையாளங்கள் ஒரு சில தன்மைகள் எம்மிடத்திலே இருக்கின்றதா, எம்மிடத்திலே காணப்படுகின்றதா என்பதனை நானாக இருந்தாலும் சரி, நீங்களாக இருந்தாலும் சரி, நாம் ஒவ்வொருவரையும் நம்மை நாமே சுய விசாரணை செய்து பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படியான தன்மைகள் எம்மிடத்திலே இருக்குமாக இருந்தால் அந்த தன்மைகளை நாம் களைந்து எறிந்துவிட வேண்டும். அல்லாஹ்விடம் பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும். உண்மையான முஸ்லிமாக நாம் மாற வேண்டும். அப்படி மாறி உண்மை முஸ்லிமாக இதிலே நாம் பயணிப்போமாக இருந்தால்தான் நிச்சயமாக நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய, நாம் எதனை ஆசை வைத்து இதற்குள் நுழைந்தோமோ அந்த ஆசையை எம்மால் அடைந்து கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் அல்லாஹ் வாக்களித்த அந்த நரகம்தான் எமக்கு கிடைக்கும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. எனவே நாம் எதனை கேட்டோமோ அந்த தன்மைகள் எம்மிடத்திலே இருக்குமாக இருந்தால் அவைகளை களைந்து எறிந்து உண்மை முஸ்லிம்களாக நானும் நீங்களும் வாழ்ந்து மரணிக்க அல்லாஹு தஆலா ஒவ்வொருவருக்கும் அருள்பாலிப்பானாக என வேண்டியவனாக எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன்.